श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय सर्वजुगर सर्वबृहत शत्रु। सबु जुगर सर्वबृहत शत्रु प्रसंग रे आलोचना करने निमंते पुरी कुमार भाई कुमार चंद्र मिश्र को मु अनुरोध करुछि। कुमार भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करतु। वंदे मातरम। ऑनलाइन पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त अपा भाई माननकु सादर सम्मान और शुभेच्छा। दिव्य जननी को अपार करुणारु ए जो ऑनलाइन माध्यम रे सबुदिन सत्संगर सुजोग मिलुछि, सेति लगी उभय जुगावतार दिव्य जननी श्रीमा और महायोगी श्री अरविंद चरण कमल रे कोटि कोटि भक्तिपूत कृतज्ञता और प्रणाम। यही कार्यक्रम सफल रूपायन पाई जो माने सदा उद्यमरत तथा कमल किशोर भाई और तांकर सहकर्मीगण सेमानंकु मध्य अनेक अनेक धन्यवाद, अभिनंदन और शुभकामना। आजिर आलोच्य विषय सबु जुगर सर्वबृहत शत्रु। स्थिर करने पूर्व कमल भाई को प्रश्न करी ए जुगर सबु जुगर सर्वबृहत शत्रु किए? बिना द्विधारे से तत्क्षणात उत्तर देले अहं। अहं व्यतीत आउ किए अधिक भयंकर शत्रु होई पारे। परे परे परिचित केते जन अपा भाई मानक मध्य से एका प्रश्न पचारिथिली। समस्तଙ୍କ ठारू बिना द्विधारे अकुंठ चित्तरे से एका उत्तर पाइथिली अहं। तेणु वर्तमान दृढ़ निश्चित जे आजिर माननीय श्रद्धेय श्रोता मंडली मनरे कौनसी द्विधा नथिबो जे अद्य आमे केउ विषय रे आलोचना करने को जाऊ। तेरे वर्तमान प्रश्न है अहंटा कौन, ए केउठु आसिला, एहार मूल उत्स केउठी, आम जीवन रे एहार कौन किछि भूमिका रही, एहार किछि प्रकार भेद रही कि, से सबुर गुणधर्म कौन, एही परम शत्रु उपरे आमे किपरि विजय हासिल करि परिबा, एपरि किछि प्रश्नर उत्तर सबु खोजिबा लगी आमे उद्यम करिबा, उत्तर पाइबा लगी प्रयास करिबा। प्रथम प्रश्नटी हैला अहंती कौन ओ एहा केउठु आसिला। शास्त्र मानकरे षड रूप विषय रे कुहा जायछि। एई छटी मुख्य शत्रु हेले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य बा परश्री कात। किंतु ए सबुर मूल उत्स हैला गोटिए, से मूल उत्सटी हैला अहं। श्रीमद् भगवत गीता रे कुहा जायछि भूमिरापो नलो वायु खं मनोबुद्धिरेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रस्तधा। ज्ञान विज्ञान योग सप्तम अध्याय चतुर्थ श्लोक। भूमि जहाँ को क्षिति बोली कुहा जाए, आप बा जल, अनल बा तेज बा अग्नि, वायु है पवन, ये हूँ पांचटी मुख्य उपादान जहाँ को नहीं समस्त जड़ जगत सृष्टि हुई। यह को पंचभूत कुहा जाए, क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम, पांचटी। शिशु पाठचक्र पिला मानक मन रखा आम कहू माँ बापा आग। माँ है माटी, बा है वायु, पा है पानी, आ है आकाश, आग है हिंदी रे अग्नि। ये पांचटी
मौलिक उपादान समग्र जड़ जगत सृष्टि है। जड़ जगत जितेबाला जीव जगत सृष्टि है सेतेबाला ता सहित आउ तीनोटी उपादान मिशिला। से तीनोटी उपादान है मन बुद्धि अहंकार। से पांचटी उपादान ए तीनोटी उपादान मिसिकी अष्टधा प्रकृति सृष्टि है। जहाँ गीतारे कहुई अहंकार इतिमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो पार्थिव जगतर प्रत्येक जीव ठारे ए आठटी उपादान बा तत्व उणा अधिके निहित होई रही। तेणु अहंटी होची मनुष्यर एक इनबिल्ट उपादान। इनबिल्ट माने जहाँ को ठाब करने कष्ट और निश्चिन्न करने भी कष्ट। अहं एवं अहंकार इगो एंड इगोइजम ए दुईटी अलग विषय। अहंकार हेउची अहंर एक अभिव्यक्ति बा परिप्रकाश। उदाहरण स्वरूप स्वार्थपरता, परश्री कातरता, क्षमता लोभ, गर्व इत्यादि हेउची अहंर एक परिप्रकाश, जहाँ को आमे अहंकार बोली कहि परिबा। अन्य पक्षे अहं हेउची विश्व प्रकृतिर एक उपादान, जहाँ सत्तार प्रति कोण अनुकोण रे प्रत्येक कोशरे संगुप्त होई रही। अहंकार को ठाब करिबा ओ बुझी पारिबा अपेक्षाकृत सहज। यह संशोधन मध्य करि हबो जदि जने एथिपाई प्रकृत रे इच्छा करे ओ ए दिगरे निष्ठार सह यत्नशील हुए। किंतु अहंकार को धरी पारिबा अधिक कष्ट। अहं को धरी पारिबा अधिक कष्ट। अहंकार को धरी हबो किंतु अहं को ठाब करिबा कष्ट। कारण अहं को बुझिबा को हेले एथिरु बाहरी आसीबा को हेबो। किंतु मनीष एहा सह ओतप्रोत भावे जड़ित। एहा द्वारा से परिपूर्ण। केशाग्र ठारू पाद तल पर्यंत, तलिपा पर्यंत, बाह्य आकार ठारू आरंभ करी गभीर अंतर्देश शरीर ठारू आरंभ करी अध्यात्म सत्तार बा आत्मार केंद्र पर्यंत अहंग्र उपादान भरी रही। सत्तार प्रत्येक अंश सह यह मिसी रही एवं यह को सहजरे ठाब करने संभव नुहे। यह को सहजरे जानी हुए नहीं। अहं प्रकृत रे कौन ताहा बुझिबा को हेले प्रथमे ताकू जय करने को हेबो। सेथिरु बाहरी आसीबा को पड़िबो। सेथिरु हमको अलगा होगा को पड़िबो। अंततः आंशिक भाव सत्तार कौनसी ना कौनसी क्षुद्र अंशरे एथिरु मुक्त होगा को पड़िबो। दिव्यजननी श्रीमा कहती अहं हेउती सही वस्तु जहाँ आमर व्यक्ति रूप बा पर्सनालिटी गठन करने दिगरे सहायक होता है एवं परे जहाँ आमर दिव्यत्व प्राप्त करने दिगरे प्रधान प्रतिबंधक होता है। यही दुईटी को एकत्र कर दियो तुम्हें अहंग्र प्रकृत स्वरूप जानीपार। अहं को बाद देले पृथ्वीर वर्तमान संगठन रे कौनसी व्यक्ति रूप रहिबा संभव नहीं एवं अहं रहिथिबा पर्यंत पृथ्वी दिव्यत्व परिणत होई पारिबो नहीं। अहं आमको सचेतन कराई दिए जे आमे अन्य मानक ठारू गोटे भिन्न बा अलगा सत्ता। जदि अहं न थांता तेबे आमे अन्य मानक ठारू भिन्न एक व्यक्ति सत्ता बोली बुझी पारंतु नहीं, अनुभव करंतु नहीं। आमे एक समग्र एक अंश मात्र, अति विराट एक समग्र बा होल, WHOLE ए होल रो एक क्षुद्र अंश मात्र बोली आमे जानी था। मात्र अहं ही आमे प्रत्येक एक भिन्न व्यक्ति बोली धारणा देइथाए और प्रति क्षण मु अच्छी आमे अच्छु एपरी ममकार एपरी माइनेस अनुभव ही
ଅହଂର ଲକ୍ଷଣ ବା ନିଦର୍ଶନ। ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟ୍ କରୁଛି, ଅହଙ୍କାର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଏପରି ବିକୃତ ହୋଇଛି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଗର୍ବ ବା ପ୍ରାଇଡ୍ ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାରର ଏକ ବିଶେଷ ପରିଣାମ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ଗର୍ବ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ବୁଝୁ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ବଟା ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ। ଗର୍ବଟା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମଣିଷର ବିଜ୍ଞାନମୟ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିନୋଟି ଗୁଣର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହାର 3 ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ବା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବିକଶିତ ହୁଏ। ଏ 3 ପ୍ରକାର ଗୁଣ କଣ? ଗୀତା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ। ତଦନୁଯାୟୀ 3 ପ୍ରକାର ଅହଂ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର, ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ଓ ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଏ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର ମାନେ କଣ? ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ, ସୁଖ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନୀର ଅହଂ, ଭକ୍ତର ଅହଂ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀର ଅହଂ, ମୁଁ ଜଣେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ। ଏସବୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଓ ସାତ୍ବିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୀମିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ। ଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ବା ଯୁକ୍ତି ଯାହାର ଆଧାର, ନୈତିକ ସୂତ୍ରାବଳୀ, ଆପଣା ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଓ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି ଓ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା, ଆଚରଣ ବିଧି, ଅନମନୀୟ ଭାବନା ଓ ମତାମତ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସାତ୍ବିକ ଅହଂର ଲକ୍ଷଣ ବା ନିଦର୍ଶନ। ସାତ୍ବିକ ମଣିଷ କେତେକ ନିୟମ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକାଦଶୀରେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ସାତ୍ବିକ ମଣିଷର ଧର୍ମ ଅନ୍ୟ ଗୁଣର ଧର୍ମ ତୁଳନାରେ ଅବଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଖର୍ବୀକୃତ, ତାହା ସାମୟିକ ଭାବେ ଆଲୋକିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂଟିକୁ ହିଁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ। ତାହା ଆତ୍ମାର କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ସାମଗ୍ରିକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇନଥାଏ। ମୁଁ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ, ମା ତାଙ୍କରି ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିଷୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ମା ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବାଧ୍ୟ, ସେ ମୋତେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯଥାର୍ଥ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେବା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଏପରି ଧାରଣା ସବୁ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ରହିଥାଏ। ଏହା ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ରଚନାବଳୀରେ କହିଥିଲେ। ସାତ୍ବିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏପରି ଅହଙ୍କାର ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତାହା ସାଧକର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭ୍ରମିତ କରେ ଓ ଶକ୍ତି ନ୍ୟୁନ କରିଦିଏ, ପ୍ରଗତିକୁ ନିଷ୍ଫଳ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜସିକ। ସାତ୍ବିକ ଅହଂର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଆଉ ତାର ସବୁଠୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଗୁଣଟି ହେଲା ନିଜର ତ୍ରୁଟି ବା ଗଲତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଭୁଲକୁ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ, ସେ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଠିକ। ଆଉ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର ନିର୍ଭୁଳତା ପ୍ରତି ତାର ସର୍ବଦା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥାଏ ଓ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ବଦଳରେ ନ୍ୟାୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ପରୋପକାର, ପରାର୍ଥପରତା ଏପରି ଯୁକ୍ତି ସହିତ ସେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧାରଣା କରିବା। ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ହଉଛି କର୍ମ ପ୍ରଧାନ, କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ହଉଛି ତାର ଗୁଣଧର୍ମ। ମୁଁ ଜୟ କରୁଛି, ମୁଁ ପରାଜିତ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ସିଦ୍ଧି ହଉଛି ଅସିଦ୍ଧି ହଉଛି, ମୁଁ ବଳବାନ, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ମୁଁ ସୁଖୀ, ଏ ସମସ୍ତ ଭାବ ରଜ ପ୍ରଧାନ, କର୍ମ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରସୂତ। ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ଓ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ବ୍ୟଗ୍ର ଓ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ, ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଧତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ନିଜର ବଡପଣିଆ ଓ କୃତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥାଏ। ଦାମ୍ଭିକତା, ଅଭିମାନ, ଈର୍ଷା, ଯୌନ ଲାଳସା ଇତ୍ୟାଦି ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାରର ନିଦର୍ଶନ ବା ଲକ୍ଷଣ। ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାରର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସେ ଅତିମାନବୀୟ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତିନିଧି, ଏପିଟମ୍ ଅଫ୍ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ଇଗୋଇଜମ୍ ବୋଲି ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ରାବଣ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ, ତପସ୍ୱୀ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ବେଦବିତ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦାମ୍ଭିକତା ଯୋଗୁଁ, ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ଓ ନିଜର ବଂଶ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ନିଜର ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ନିଜର ପ୍ରାଣିକ ଅହଙ୍କାର, ଭାଇଟାଲ ଇଗୋ, ତାର ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପିତା, ମାତା, ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ନିଜର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବା ମେଘନାଦ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତର୍କ ବାଣୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜସିକ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ସେ କବଳିତ ହୋଇ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିଟି ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଏ ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶିଶୁପାଳ ଓ ବକ୍ରଦନ୍ତ, କଳି ଯୁଗରେ ହିଟଲର ଓ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପରି ଚରିତ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଏଇଠି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ମନର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ପ୍ରାଣର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ଶରୀରର ବି ଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ତାମସିକ ଅହଙ୍କି କଣ ନା, ଯାବତୀୟ ତାମସିକତା ହେଲା ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରର ପରିପ୍ରକାଶ, ତଥା ନୈରାଶ୍ୟ, ହତାଶା, ଦୁର୍ବଳତା, ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା ବା ସେଲ୍ଫ ପିଟି, କର୍ମ ବିମୁଖତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ଜ୍ଞାନ ବିମୁଖତା, କ୍ଳାନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ, ବେକାରୀ, ଏସବୁ ହେଲେ ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରର ସନ୍ତାନଗଣ ବା ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସୁଖ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ଏକ ନିଷ୍କର୍ମା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରର ଲକ୍ଷଣ। ତାମସିକ ଅହଂ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରେ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ, ମୁଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିହୀନ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଯୋଗ ରହିଛି ସେସବୁ ମୋ କପାଳରେ ହିଁ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ଓ ଅସମର୍ଥ ଯେ, ଏପରି ଅସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଯେ, ଏତେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ କଣ ବା କରିପାରିବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ହିଁ ବଛା ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦ ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ରହିଛି। ସଂସାରରୁ ପଳାଇ ଯିବା ଅଥବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ପିଟି, ଇଏ ହେଉଛି ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋଭାବ, ଆଉ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ। ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅବାଞ୍ଛନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଗର୍ବ ନଥାଇପାରେ, ଅଥଚ ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ଯେପରି ଗର୍ବର ଅହଙ୍କାର ଅଛି,
ସେପରି ନମ୍ରତାର ବି ହ୍ୟୁମିଲିଟିର ବି ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ଯେପରି ବଳର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ସେପରି ଦୁର୍ବଳତାର ବି ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ଭାବରେ ଗର୍ବହୀନ ସେମାନେ ଅଧମ, ଦୁର୍ବଳ, ଭୟ ଓ ନିରାଶାରେ ପରପ୍ରଦାନ। ତାମସିକ ନମ୍ରତା, ତାମସିକ କ୍ଷମା, ତାମସିକ ସହିଷ୍ଣୁତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେ ସର୍ବତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନମ୍ର, ସହିଷ୍ଣୁ ଓ କ୍ଷମାବାନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ଯିଏ ସମସ୍ତ ଅହଂକୃତ ବୃତ୍ତି ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଓ ସାତ୍ବିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟମୟୀ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ଗର୍ବ ନାହିଁ କି ନମ୍ରତା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ମନପ୍ରାଣ ରୂପ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ଭାବ ନେଇ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଅନାସକ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଅଟଳ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ସବୁଠୁ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବର୍ଜନ। ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ଉନ୍ନତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାରର ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ବିକାଶ। ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ସୁଖୀ, ସେ କହନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣରେ ସୁଖର ବିକାଶ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବ ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଅସଲ କଥା ହେଲା ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ। ତୁମେ 3 ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ସେଇ ପରମା ଜନନୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ 3 ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହବ ଓ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତ ଗୁଣାତୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜୟ କରିପାରେ। ତେବେ ଅହଂର ବିଲୋପ ସାଧନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସବୁ ରହିଛି। ସେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହନ୍ତି ଅହଂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ସାଧନ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର କରାଯାଇପାରେ। 2 ପ୍ରକାର ଅହଂର କଥା ସେ କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା କଞ୍ଚା ମୁଁ ବା ଅପରିପକ୍ୱ ମୁଁ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପାଚିଲା ମୁଁ ବା ପରିପକ୍ୱ ମୁଁ। କଞ୍ଚା ମୁଁଟି ଯାବତୀୟ ବନ୍ଧନ ଓ ଆସକ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରହିଥିବା ଏହି କଞ୍ଚା ମୁଁଟି ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ତାଳ ମିଳାଇ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହୁଏ ଓ ଶେଷରେ ପାଚିଲା ମୁଁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପାଚିଲା ମୁଁଟି ଦୁର୍ବଳ ଡେମ୍ଫଟାରେ ଝୁଲୁଥାଏ। ପବନର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କେତେବେଳେ ଯେ ତାହା ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟତା ନଥାଏ। ତ ଅହଂକାର ଲୋପ ହୋଇପାରେ, ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅହଂଟି ଲୋପ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଅହଂକାର ଲୋପ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅହଂ ଲୋପ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ମୁଁ ପୁରା ଲୋପ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଶୋଇବି, ମୁଁ କାମ କରିବି ବା ମୁଁ ସଫାସୁତୁରା ହେବି, ଏଇଟା ପୁରା ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁଟି କ୍ଷୀଣ ହେଇକିରି ଅତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଅବଧିରେ ମୁଁଟି ଅତି କ୍ଷୀଣ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ମୁହଁ ହେଇକିରି ରହିଥିବ। ଏହା ହଉଛି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଦିବ୍ୟଚରଣୀ ଶ୍ରୀମା କହନ୍ତି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲେ ଅହଂଟି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଗି ଅହଂଟିକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ଅହଂର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମୁକ୍ତି କହିଲେ ଯାବତୀୟ ଅହଂକାରରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଅହଂକାରରୁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ବୁଝିଥାଉ। ନିର୍ବାଣ କହିଲେ ଅହଂ ରୂପକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଶିଖାର ନିର୍ବାପନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଅହଂକାରର ବିଲୋପ ସାଧନ ପରେ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ। ଆମେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରି କହିପାରିବା ମୁକ୍ତି ହବ କେବେ, ଅହଂ ଯିବ ଯେବେ। ମୁଁ
ମୋର ଆମର ଏହିପରି ଯାବତୀୟ ଭାବନା ଅହଂର ଆଭାସ ଦିଏ। ଏହାକୁ ମମକାର କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାର ହେବା ଲାଗି ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଓ ମୋର ଏପରି ଭାବର ବିଲୋପ ସାଧନକୁ ହିଁ ନିର୍ମମ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିହାୟ କାମାଞ୍ଜ ସର୍ବାନ୍ ପୁମାଂସ୍ ଚରତି ନିସ୍ପୃହ ନିର୍ମମୋ ନିରହଙ୍କାର ଶାନ୍ତି ମଧିଗଚ୍ଛତି। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 71। ବିହାୟ କାମାଞ୍ଜ ସର୍ବାନ୍ ପୁମାଂସ୍ ଚରତି ନିସ୍ପୃହ ନିର୍ମମୋ ନିରହଙ୍କାର ଶାନ୍ତି ମଧିଗଚ୍ଛତି। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ପୃହା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ଯେ ମମତା ଓ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ନିରହଙ୍କାର ଜୀବନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେହାଦି ଓ ସର୍ବବିଧ ପ୍ରାପ୍ତ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯିଏ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ, ସେ ନିସ୍ପୃହ। ଯେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ମମତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ, ସେ ନିର୍ମମ। ମୁଁ ଧନୀ, ମାନି, ବିଦ୍ୱାନ, ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଉତ୍ତକୁଳ ସମ୍ଭୂତ, ମୁଁ ଦାତା ଦାନୀ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ପ୍ରସୂତ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ବାସନା ହେଉଛି ଆସକ୍ତି ବା ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଯାହାଙ୍କର ଏ ଯାବତୀୟ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସେ ନିରହଙ୍କାରୀ, ସେ ବନ୍ଧନ ଶୂନ୍ୟ, ସେ ଧନ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ଓ ମୋର ଏ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ, ତୁମେ ଓ ତୁମର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଭଗବାନ ବା ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ଡିଭାଇନ, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା। ଏପରି ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥରେ ଅନୁଭବ କରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର ପରିବାର। ସେ ଗାଇପାରେ ସହନା ଭବତୁ ସହନୌ ଭୁନକ୍ତୁ ସହ ବୀର୍ଯ୍ୟଂ କରବାବହୈ ତମସ୍ବିନା ବଜିତମସ୍ତୁ ମା ବିଦ୍ବେଷା ବହି। ଆମେ ତୈତ୍ରୀୟ ଉପନିଷଦର ଏହି ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ଏଠାରେ ତାର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ବିକଶିତ ବା ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ବଳବାନ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇପାରୁ, ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଯେପରି ବଢି ବଢି ଚାଲେ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ତୈତ୍ରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଏ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଓ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ এই ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବୁଝିବା। ତାପରେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ରହିଛି ଯୋଉ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କସ୍ତି ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। এই ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଓ ସମୁଚ୍ଚୟ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମର ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ୟୁଏନ୍ଓ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେଇଠି ପଢାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ରୂପାୟନ ସବୁ ରହିଛି ଏହି ଶ୍ଲୋକର ସର୍ବେଷାଂ ମଙ୍ଗଳଂ ଭୂୟାତ୍ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ବା ସର୍ବେ କୁଶଳିନ ସନ୍ତୁ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଆମେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ କିମ୍ବା ସର୍ବେଷାଂ ମଙ୍ଗଳଂ ଭୂୟାତ୍ ବା ସର୍ବେ କୁଶଳିନ ସନ୍ତୁ,
ए सबू भाषारे तारतम्य सामान्य रहिले भी सेई विश्व समग्र विश्ववासी समग्र मानव समाज समग्र मनीष सृष्टि यही प्रार्थना टी उद्दिष्ट जहाँ जड़े निरंकार व्यक्ति ही कही पारे। अर्थ तो अति सरल, समस्ते सुखी हूँ, समस्त मंगल हो, समस्ते निरामय निरोग सुस्थ सबल रुहतु, समस्ते सकारात्मक विषय देखंतु और सकारात्मक विषय ही चिंता करंतु, सकारात्मक विषय ही कहंतु, कहार हेले कौनसी समय रे दुख न हो, आदि दैविक आदि भौतिक बा आध्यात्मिक कौनसी प्रकार विपद आपदर सम्मुखीन न हुंतु। तेबे मनीष अहंग्र जाल रे छंदी होई रही थाए, तार प्रत्येक कर्म अनुभव और भावनार पश्चात छाया भली ए अहंती रही थाए। एथिरु मुक्त हवा लगी प्रथमे से अहंती को ठाब करने को पड़ो, ताकू चिन्हिबा को है। द्वितीयतः अहं गतिवृत्ति गुड़िकर भ्रांति, तार असारता और अयौक्तिकता संपर्क में आम सचेतन होई प्रति पदक्षेप प्रति क्षण से सबू को आम निरुत्साहित करवा, तेबे से सब मूलभूत होई आम जीवन रु उभे जीव क्षीण रु क्षीणतर हम और परिशेष विलुप्त हो। जड़े सबु अवस्था परम दिव्य सत्ता ऐक्य बा तदात्मता अनुभव कले से ही स्थिति रे सर्वदा बसवास कले से अहंमुक्त हो पाए। ये हूँ अकाट्य एक उपाय अहंकार मुक्त हवा। हृदय जदि से आसी बसिले से अहंग्र स्थान नहीं, जोठी मु अच्छी सेठू से आसंती नहीं, जोठी से अछंती सेठाकू मु आसे नहीं, आसी पारे नहीं। तो आमर जीवन जदि अहं केन्द्रिक न होनु विभु केन्द्रिक हो पारे, ताहले सेठी अहंकार आउ भूमिका रहिबो नहीं। अविच्छिन्न आ गोटे उपाय रहिला अहंग्र मुक्त होगा पई। जदि आम अविच्छिन्न भाव प्रत्याख्यान करवा, तत्सह जीवन में चैत्य पुरुष शासन और नियंत्रण आम चेष्टा करवा, ताहले अहंती क्षण हम और चैत्य पुरुष जागृत हुंती और जीवन में नेतृत्व नियंती जेतेबेले अहंकार क्षीण। ये उभय 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 उपर निर्भरशील। चैत्य पुरुष जागृत हेले अहंकार दूर हम, अहंकार दूर हेले ही चैत्य पुरुष जागृत। ये उभय उभय उपर निर्भर करते, दुईटा जाक कनेक्टेड। तेबे चैत्य पुरुष को जागृत करने जीवन में हूँ मनीषर सर्वप्रधान लक्ष्य। कारण चैत्य पुरुष होती एक अमूल्य रत्न, एक डिवाइन स्पार्क, जहाँ से परम सृष्टिकर्ता एक अमूल्य अवदान, एक अमूल्य उपहार, ए गिफ्ट फॉर ह्यूमैनिटी। और तारी अन्वेषण जदि आम मानव जीवन अवधि मध्य ताकू जदि उपलब्धि कर न पारिले, ताहले एई मानव जीवनटी व्यर्थ है बोली कहवा। से आमर सर्वप्रथम पदक्षेप हम से चैत्य आविष्कार, तांकू ठाब करवा, तांकू हृदय स्थान दबा, तांकरी निर्देश रे जीवन यापन करवा, ताहले आमे अहंकार मुक्त हो पाए। मनीषर प्रकृति स्वतः अहंकारी बा अहं केन्द्रिक। से जहा करे भावे और अनुभव करे से सबुथिरे अहंग्र छाप बा मोहर रही है, सील रही है, अहंग्र सील पड़ी है। जेतेबेले जाई भगवान परम दिव्य सत्ता जीवन धारण करने केन्द्र रे कार्य करुथांती,
ଏହି ଅହଂଟିକୁ ସ୍ଥାନାପନ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କର୍ମରେ, ଭାବନାରେ, ଅନୁଭବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଂର ବିଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମଣିଷ ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ ଓ ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ତାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଏ ଅହଂର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଶିଖାଟି ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ନିଜର ସାଧନା, ନିଜର ପ୍ରୟାସ, ନିଜର ବିକାଶ, ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି, ନିଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ନିଜର ସିଦ୍ଧି ଏସବୁ ଉପରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଟି, ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିଟି ନିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଆବଶ୍ୟକ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକଳ୍ପ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ନଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରବେଗ ବା ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁ ଯଥା ପ୍ରଗତି, ବିକାଶ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସିଦ୍ଧି ଜୀବନଟି ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ ବିଭୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହେବା ଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ସାମଗ୍ରିକ ରୂପେ ସେ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ, ଇଗୋ was the helper, ego is the bar। ଅହଂ ଏକଦା ସହାୟକ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହଂ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଏକ ଅନ୍ତରାୟ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀର ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ନିଜର ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଅହଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅହଂକାର ନଥିଲେ, ଅହଂ ନଥିଲେ ମୁଁ ଏହା ହେବି, ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବି, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ବା ପାଇ ସେ ଦିଗରେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅହଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଗୋ ୱାଜ ଦି ହେଲ୍ପର, ସେ ସହାୟକ। କିନ୍ତୁ ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତାଟି ଗଠିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଗଠିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଥରେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ନିଜେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟତା ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅହଂଟି ଆସିକିରି ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲ୍ ଭଲ୍ଟ ଖେଳ। ମାନେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶକୁ ଧରିକିରି ଜଣେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିକିରି ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ନେଟ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ତା ଆରପଟକୁ ସେ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ସେପଟକୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ସେ ବାଉଁଶକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ତାପରେ ଆରପଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ତାକୁ ପୋଲ୍ ଭଲ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଜକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅହଂକାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାୟ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଇଗୋ ୱାଜ ଦି ହେଲ୍ପର, ଇଗୋ ଇଜ ଦି ବାର। ତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ବିକାଶ ଓ ସିଦ୍ଧି ନ ଆସିବା ଯାଏ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବା ଯାଏ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ମନ୍ତେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ନ ରହିବା ଯାଏ ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଦାନ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ପାର ହୋଇ ବିଭୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନରେ ଉପନୀତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି
बा सबु प्रकार योग पद्धति को अनुसरण करिपरिबा। ज्ञान योग हो कि कर्म योग हो कि भक्ति योग हो कि राजयोग हो कि तंत्र योग हो सबू आमको ए दिगरे साहाय्य करिपारे। दैनंदिन जीवन साधारण छोट छोट घटना और गतिवृत्ति गुड़िक बाह्य चेतना मध्य ही सीमाबद्ध हो रहा आवश्यक। आम अहंकार मुक्त होगापी यहाँ गोटे आवश्यक शर्त। जहाँ जहाँ सब बाहर घटी जा द्वारा आम प्रभावित अप्रभावित रहा प्रभावित हवा। माँ से गोटे बाणी कहते लिव विदिन बी नॉट बी एफेक्टेड बाय आउटवर्ड सर्कमस्टेंसेस। निज अंतर में बसवास कर और बाह्य घटना द्वारा प्रभावित हुआ ना। एगुड़िक जेपरी आमर आंतर चेतना और अंतर्जीवन को स्पर्श न कर प्रभावित न कर अहं ही एगुड़ी को अत्यधिक गुरुत्व दे था। मोर एमती होगला तार एमती होगला किएमती है एसबू बाह्य घटना आमको प्रभावित करने उचित। एपरी गतिवृत्ति गुड़ी को ह्रास करने पड़ो निरुत्साहित करने हम अग्राह्य करने हम और उपेक्षा करने हम। भगवान भगवान मध्य भगवान उद्देश्य रे जावतीय कर्म संपादन करी निमित्त ही जीवन धारण कले ए अहंगु मुक्ति मिले। समस्त कर्म समस्त भावना और चेतना रे परम दिव्य सत्ता ही मूल लक्ष्य हो रही। से सर्वदा आमको तांको स्मरण रखा हम निकट में निजक अर्पण करने हम। जो मंत्रटी आमको देती रिमेम्बर एंड ऑफर स्मरण कर अर्पण कर मो पाई नुहे तांको पाई ए विधानटी यही भावना चेतना और कर्म माध्यम अहरह प्रस्फुटित हो। आम जो तामसिक अहंकार विषय पढ़िले जो माने मनीषर अहं रूपक ये जो राक्षस यार अनेक रूप रही बहुरूपी से अनेक आकार सूक्ष्म सूक्ष्मतर स्थूल स्थूलतम एपरी अनेक आकार और रूप विशिष्ट यही राक्षस गुड़ी को विलोप करने मनुष्यर शक्ति बहिर्भूत। रक्त बीज परी दशानन परी शुंभ निशुंभ परी राक्षस मानकर यही अहं रूप और कौन सी गुण रे कम नुहे। गोटी को निपात कला क्षणी आउ गोटी आसी उभा हो जाए। तेणु कौन सी मानुषी प्रयास नुहे जहाँ माँ बहिर शेष महायोगी श्री अरविंद कहले मां शक्ति ही आवरण छिन्न कर आधार को गढ़ी पारे। तेणु व्यक्तिगत अहंती को निपात करने को गले ता स्थान रे जदि व्यक्तिगत अहंती दूर है ता स्थान रे पारिवारिक अहंती आसाए फैमिली इगो मुंड टेके। पारिवारिक अहंता को निपात कला परे ता स्थान रे गोष्ठीगत अहंती आसी ठिया हुए। इगो ऑफ द कलेक्टिविटी इगो ऑफ द ग्रुप तापरे ताकू दूर कले वंशगत अहम बा इगो ऑफ द ट्राइब आर क्लान आसी उभा हुए। ताकू जदि आमे नष्ट करिबा तारे प्रजातिर अहम बा इगो ऑफ द स्पेसीज आसी उपस्थित हो जाए। ताकू दूर कले इगो ऑफ द नेशन बा जातिगत अहम आसी देखा दिए। तेणु देवी छिन्नमस्ता जेपरी रक्तबीज राक्षस मानकर मस्तक छिन्न करी रक्तपान कला परी एमानंको चेतना रूपक माने भूपृष्ठरू निश्चिन्न न करिवा जाए सेमानंकर पुनः पुनः आविर्भाव चली था। मु अच्छी यही भावटी को आम अहं रूपे ठाब करू किंतु मु हेउची मु थिली मु थिबी ए विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हैला परे मध्य मु रहिथिबी एई भाव को सुपर इगो बा अतिशयतार अहं बोलिकी दिव्यजननी कह। सकल अपूर्णतार मूल हेउची अहं। अहंरु मुक्त हेले
ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପଥରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ଅହଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେଲେ ବି ଆମେ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଲେ, ଆତ୍ମ ଟିକିନିଖି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଅହଂକୁ ଠାବ କରିପାରିବା। ଅହଂ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା। ଅହଂ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ। ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା, ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଥିପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଓ କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଯଥାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଛି ମାଙ୍କ ହାତରେ। ତ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଅହଙ୍କାର ଦୂର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ଜଣେ ଭିଆଇପି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବଗିଚାରୁ ଆଣିକିରି ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ସୁବାସିତ ଜଳ, ଗୋଲାପ ଜଳ ଢାଳୁ, ଆଉ ସେଣ୍ଟ ଦଉ। ତାପରେ ସେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଠିକ ସେମିତି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ପୁରା ଗଠନ କଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ପରମଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ଧାରଣା ଯେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କଲୁ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଲୁ, ଆମେ ବହୁତ କଥା, ବହୁତ କାମ, ମାଙ୍କର କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ଓ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମୀର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ କର୍ମୀ ବା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ବା ମୁଁ ମାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ, ଏ ସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଅହଂଟି ରହିଥାଏ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି ଓ ମା ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମା ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ କର୍ମର ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇ ଭାବ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଅହଙ୍କାରଟି ଦୂର ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଯଥାର୍ଥ କର୍ମୀ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ତୁମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଯାବତୀୟ ଅହଙ୍କାରରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତ କରିବ। କାରଣ କର୍ମୀର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ଯନ୍ତ୍ରର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ସେବକର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। କେବଳ ସନ୍ତାନ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ଉପନୀତ ହେଲେ ଆମେ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହଉ। ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ରହିଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଜାଗରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଐକ୍ୟ ବା ତଦାତ୍ମତା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ବା ଚେତନା ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳନ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ଓ ଜୀବନରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତ ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନା ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳନ, ଏ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଯୁଗର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶତ୍ରୁ ଅହଂକୁ ନିପାତ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ଯଥାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ମାଙ୍କ ହାତରେ। ଏକ ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅହଂମୁକ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆବାହନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଓ ଏପରି ଅହଂମୁକ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 Ma 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 ma